చూస్తే కార్లు కావచ్చు పదుల సంఖ్యలో బైకులు అక్కడ ఖాళీ బూడిదైపోయాయి. దాంతోపాటు మరికొన్ని వాహనాలు మరి ముఖ్యంగా కార్లకైతే మాత్రం బిగ్గెస్ట్ డ్యామేజ్ జరిగిందని మాట్లాడుకోవాలి అక్కడ. ఎందుకంటే పూర్తిగా వాటిని ఛిద్రం చేశారు, వాటిని ఏకంగా తునాతునకలు చేసేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఆయన ఏమంటున్నారో చూద్దాం. जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत है. और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है. और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए. तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं. और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई. तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया. और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए. देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए. जलाया गया, एक्शन नहीं लिए. उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई. मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं. भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना. आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है. तो ये बहुत गलत हो रहा है. सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है. उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है. अब हो गया. फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है. आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए. आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना. 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा है. तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है. రైట్, అది ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెబుతోంది. మరి ముఖ్యంగా అక్కడి నేతలే మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులే రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఎంతవరకు సమంజసం అంటూ ఆయన ప్రశ్నించడం జరుగుతోంది. ఇప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది మంత్రులు కావచ్చు, కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఇంకా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటూ ఆయన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మరికొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించడం జరుగుతోంది. అక్కడ ఆయన మీ ఐడియాలజీని పక్కన పెట్టండి, మీ ఐడియాలజీని పక్కన పెట్టి మీ ఐడియాలజీ కాన్స్టిట్యూషన్ని కాపాడడం, రాజ్యాంగాన్ని అక్కడ ముందుకు తీసుకువెళ్ళడంలోనే ఉండాలి తప్ప మీ ఐడియాలజీని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దంటూ కూడా ఇటు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, లేకపోతే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఘటనకి ప్రభుత్వం అలాగే ప్రభుత్వ అధికారులే బాధ్యత వహించాలి. అక్కడ జరిగిన కొన్ని ఘటనల నేపథ్యంలో పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇస్తే అక్కడ పోలీసులు పట్టించుకోలేదు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు రియాక్ట్ కాలేదు. ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇంతటి హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీస్తాయంటూ కూడా ఇటు ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్పుకొచ్చిన సందర్భం విజువల్స్ మీరు చూడొచ్చు. నేరుగా పోలీసు ఉన్నతాధికారులే లాఠీలు పట్టుకుని రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్కడ పరిస్థితి నిన్న రాత్రి ఎంతటి హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీస్తుందో. ఓ పక్క వాహనాలకు సంబంధించి వాటికి మంట పెడుతూనే వాటిని కాళ్లతో తన్నుతున్న విజువల్స్ మీరు చూడొచ్చు. అంటే ఎంతో ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఒకసారి అక్కడేం జరిగిందో చూద్దాం. मारा साहब, मारा है ना.
రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రియాక్ట్ అయిన సందర్భాన్ని చూసాం. కేంద్ర మంత్రి ఇంటికి చాలా దగ్గరలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తోంది, ప్రభుత్వ వైఫల్యం కనిపిస్తోంది, దాంతోపాటు అక్కడ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది. ఘటనకు సంబంధించి ఘటన జరిగే కన్నా ముందు కొన్ని కంప్లైంట్స్ అక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు మరి ముఖ్యంగా పోలీసు అధికారుల దృష్టికి వెళ్ళడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళు అక్కడ పట్టించుకోలేదు, వాళ్ళు అక్కడ నిర్లక్ష్యం వహించారు. నిర్లక్ష్యం వహించిన కారణంగానే ఆ ఇంతటి హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీసింది. ఒకవేళ అక్కడే వెంటనే కనుక వాటిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చి ఉంటే, ఆ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసి వెంటనే దానికి సంబంధించి యాక్షన్లకు దిగుంటే ఇంతటి ఉద్రిక్త వాతావరణానికి దారి తీసేది కాదేమో కూడా అని చెప్పుకొచ్చారు. దాంతోపాటు ఈ ఘటనను ఖండిస్తున్నట్టు కూడా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. మహారాష్ట్ర